अस्सलाम वालेकुम। दुल्हन दा जेवर गैब हो गया। गैब तो होनी सी, तुसां मिसाल ते सुनी होनी। असी चूपते रह गए, गंडेरियां ते नार कोई और लै गया। जवान बाहर सी, जदों बंदा बाहर होंदा फिर किसी चीज़ की लालच नहीं करनी चाहिए, कोशिश यही करनी चाहिए आपू जाके पाकिस्तान पैसे लईए। लेकिन यह जवान कुछ ज़्यादा ही सियाना सी। घर अम्मा जी नूं फोन करके कहता कि अम्मा जी मैं शादी तां करनी है जे मेरी जनानी नूं तुसीं जेवर जिहड़ा ठीक ठाक पाओगे। उन्हें आख्या पुत्तर गल सुन, जेवर तो असीं उतने ही पांगे जितना दूसरियां भरजाइयां तेरियां नूं पाया है, ये तो तू ज़्यादा तो असीं कोई नहीं पा सकते। नहीं अम्मा जी, बरादरी सारी नूं पता लगना चाहिए मैं बाहर होना, ये ना हो मेरी बेइज्जती हो, नाले मेरे यार दोस्त बाहरों नाल आ रहे हैं, उन्होंने पता लगना चाहिए कि ठीक ठाक सुख है। उन्हें कहा पुत्र गल सुन, जे बाहरों पैसे टोरेगा तो असीं जेवर बनवा लांगे, लेकिन ऐसे तू ज़्यादा असा को नहीं बनवाना। नहीं अम्मा जी, एक बार जो घर आ गई ना फिर तुसीं भावें सारा जेवर लै लो, लेकिन मेरी एक बार इज्जत बनाओ। अगू अम्मा जी गल्लां च आ गई। उन्हें आख्या ठीक है पुत्र, तू पाकिस्तान आके माँ पुत्र सलाह कर लेने, जिस तरह तू आखेगा उंज ही कर लांगे। जवान पाकिस्तान गया, जाके अम्मा नूं गल्लां बातां लाइयां सो। अम्मा नाल सुनहरे कोल गई, जनाब 18 तोले सोना जिहड़ा तू सुनहरे कोलों बनवा लिया। से बनवा के घर आए, दूसरियां भरजाइयां ने देखा वो तो सड़ के सुहा हो गई। उन्हें आख्या साडी वारी हाली 5-6 तोले सी ते हुण जिहड़ा 18 तोले, इतना पैसा तुहाडे कोल कित्थों आ गया। अगू अम्मा ने समझाया। उन्हें आख्या गल सुनो मेरी धीओ, ये जिहड़ा मैं जेवर बनवाया सिर्फ अपने मुंडे दी गल ते बनवाया। अगू मैं लैके जेवर सारा वेच के ते बैंक च पैसे कराने ने, तुसीं फिकर ना करो, इन्हां नूं कोई असीं जेवर नहीं देना, इन्हां ते एक तोला भी नहीं मैं देना, मेरी मेरे मुंडे नाल गल हो गई है। वो चुप करी। उन्हें आख्या ठीक है अम्मा जी सही आखदे होने पे। अगू जवान कहना अम्मा जी बरात लैके जानी है, वो भी पैसा ठीक ठाक लाना। आख्या पुत्र असा पैसा शैसा को नहीं होर लाना, इतना खर्चा असीं कित्थों करिए। आंदा अम्मा जी तुहानूं मैं आख्या नहीं जेवर सारा तुसीं रख लविओ, कम अज कम बरात ते पैसा ठीक ठाक लाओ ना। अम्मा ने आख्या ठीक है पुत्र जिस तरह तेरी मर्जी। कहता यार जेवर ते मम्मी जी मैं लैना ही कोई नहीं, बल्कि मैं जनानी नूं बाहर लै जाना, मैं क्या करना जेवर। अम्मा ने आख्या ठीक है पुत्र। उन्हें बरात ते अपने दोस्तों वगैरह नूं बुलाया, चंगे रिश्तेदार भी बुलाए, दोस्तों नूं सारिਆਂ नूं अपने कोलों जिहड़ा नवीं दत्थियां दित्तियां नोटां दियां, उन्हां नूं कहंदा कि जिसले तुसां जाना ना उन्हां दे पिंड, उत्थे मेरे शरीक भी है ने, उत्थे जाके तुसां सारे पैसे सट्टने ने, उन्हां नूं पता लगे कि इहदे किन्ने तल्लुकात ने, इहदी यारी दोस्ती है। यारां दोस्तां ने आख्या ठीक है गल ही कोई नहीं। जवान ने आपू उन्हां नूं कपड़े शपड़े सुआ के दित्ते, नाल चंगी भली उन्हां दी टोर बनाई, शेरवानियां शरियां पवाइयां, वास्कटां पवाइयां। जिसले जनाब इत्थों जाएंगे तो पता लगे कोई रोब है इन्हां दा। जवान जिहड़े सी वो भी बड़े हुशार चलाके यार दोस्त उन्हां जेबां च दत्थियां नोट भरनगे। जनाब बरात टुरी, वो भंगड़े पुंगड़े पाउंदे, नाल सारी फैमिली बड़ी खुश, बड़े चंगे दे यार दोस्त ने, बड़ी रौनक मेला लगे है। जिसले कुड़ी वाले दे पिंड पहुंचे ने, जाके जनाब उहदा दिल ऐ सी कि सारे जिहड़ा ना उत्थे ढोल वजेगा, भंगड़ा पाउणगे, नाले पैसे सट्टणगे। वो यार ते ही बड़े सियासतदान सी, किसी ने जेब चों पैसे कढे ही करी। उन्हां शुक्र कीता साड़ियां जेबां च पैसे आए ने, उंज इहने सानूं कित्थे पैसे देने सी। उन्हां जनाब पैसे कढे ही कोना, इधरों बाह मारे उधरों बाह मारे कि पैसे कढो ते वेला दिओ ते सट्टो उत्ते। वो कोई बंदा ना सट्टे। कोई रिश्तेदार तो तुहानूं पता है सट्टदे ही पूरे दिन एक वेल फाड़ के ते तकदे रहंदे ने, होर ते पैसे सट्टदे कोई नहीं। वो जनाब बड़ा मायूस होया। लेकिन खैर तुहानूं पता है जिसले कुड़ियां दे घर टुर गया, उत्थे जिसले जेवर हुंदा अक्सर लोग जिहड़े ने जेवर पहला दे टोरदे ने, नहीं तो बंदे नाल लैके जांदे ने जेवर, जाके सामने नूं सारिਆਂ नूं तकांदे ने, वरी वगैरह जिस तरह खोल के तकांदे ने। जवान उत्थे पहुंचिया, जाके उन्हें जनाब जिसले जेवर शेवर सारा खोलिया, नाल वरी सारी खोली। वो कुड़ियां जिहड़ियां ने तकान ला पियां, अगे पिछे जेवर सारा पिंड तक के हैरान हो गया। 18 तोले सोना भी इतना ज़्यादा, ये तो बड़े माड़े घर दे ने, इतना इनू सोना पाउण लेने, इतनी कुड़ी कोई हीरा निकल आई है। वो बड़े खुश है घर दे भी कि इतना जेवर पाउण, लेकिन अंदर की गल का उन्होंने तो नहीं सी ना पता कि जेवर जाना किधर है, अम्मा ते पुत्र की किहड़ी गल होई है। बहरहाल जिहड़ी मुंडे दी भैन है उन्हें जेवर सारा फड़िया, सारे बंदे तकदे सी पे। उन्हें आख्या जी मैं जाके भाभी अपने नूं आपू जेवर पवांगी। अगों जिहड़ी भाभी है उहदी भैन भी नाल सी, चलो बाजी अंदर। उन्हें ना ना मैं कल्ली अंदर जाऊँगी, जाके मैं आपू इनू तैयार करांगी, जेवर सारा आपू पवांगी ताकि जिम्मेदारी ना काम करा। पहला तो लोग कहते कि आर्टिफिशियल है, लेकिन उन्हें पर्चियां ना लियां, उत्ते सुनियारां दे जिहड़े मोहरां भी लगियां सी ताकि पता लगे कि असल है हर चीज़। बंदे ने यकीन कर लो, उन्हें आख्या वाकई बिल्कुल असल सोना सारा। जनाब जिसले अंदर गई मुंडे दी भैन जाके उन्होंने दुल्हन नूं तैयार करने वास्ते, वो जनाब थोड़ी देर बाद तकरीबन घंटा सारा गुजरिया, वो आके रोन पिटन शुरू हो गई। उन्हें आख्या जी सारा जेवर तो अंदर है ही को नहीं, उत्थे दुल्हन तो उत्थे ही बैठी है, तो कोई जेवर है ही को नहीं। वो जनाब सारिਆਂ ਨੂੰ हथ पैर पै गए, जेवर गया किधर है, 18 तोले सोना है, इतना पैसे का तो किस तरह जा सकता। उन्हें आख्या कुड़िए सिर्फ तू अंदर से या जी वोटी है वो अंदर सी। उन्हें आख्या नहीं मैं तो बाहर निकले ने, आख्या मैनू चावल लिया दे, मैं चावल लैण वास्ते बाहर आई हाँ। जिसले अंदर गई हाँ, अंदर तकिया जाके तो है ही को नहीं जेवर सारा। उन्हें मैं पूछा किधर गया, उन्हें आख्या मैनू तो पता ही को नहीं जेवर किधर गया। वो जनाब उत्थे जूं बहस शुरू हुई, बारात भी उत्थे पहुंची, अगूं कुड़ी वाले भी उत्थे। उन्हें आख्या जी असीं कोई चोर हाँ, असां किधर जेवर करना सी। उन्हें जनाब पूरे घर की तलाशी लैनी शुरू कर दी। जिसले पूरे घर की उन्हें आख्या कि बाहर तो बंदा गया को नहीं होना।
ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਧਰੂ ਸੋਨਾ ਨਾ ਲੱਭਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਪੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਪੇ, ਚੰਡਾ ਮਾਰਨ ਲੱਪੇ। ਇਤਨੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਬਰਾਤ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਤ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਇਤਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸਿਰ ਫਟ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸੋਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਕੀਤਾ? ਅੱਗੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਲਿਟਾ ਦੇ ਤਈ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਉਹ ਜ਼ੇਵਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਮਾ ਜ਼ੇਵਰ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ੇਵਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਕਿ ਖਾ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਵੋਟੀ, ਸਾਡਾ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੜ ਲੁੜ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ। ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਚਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ੇਵਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੱਭਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਅਸਾਂ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ੇਵਰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਖਿਆ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਹੈਰ ਅੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਦੇ ਕਰਾ। ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਕਟਾਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਚਾ ਕਟਾਇਆ, ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੇਵਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੇਵਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੇਵਰ ਢੂੰਢ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜ਼ੇਵਰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਆ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਸੋ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰ, ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਈ ਸੀ ਜ਼ੇਵਰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੇਵਰ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜ਼ੇਵਰ ਕਿਧਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੁਲਹਨ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜ਼ੇਵਰ ਤੱਕੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝੂਠ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਝੂਠ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੇਵਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਬੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜੀਏ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਾਵਲ ਤੇ ਲੂਣੇ ਲਿਆ ਦੇ। ਮੈਂ ਚਾਵਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹਾਂ, ਜੋ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਡੋਟਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਰਾਖ ਲਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਕਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਦੁਲਹਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇੱਧਰ ਆ ਬਈ ਤੂੰ ਤੇ ਜ਼ਰਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਦੱਸ ਬਈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਜ਼ੇਵਰ ਸ਼ੇਵਰ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਸਰਾ ਬੈਠਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਥੋੜੀ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਬਰਾਈ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋ ਨਾ ਦੱਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਦੱਸੋ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਆਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜ਼ਾਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਾਣਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤਰਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕੋ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਜਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਬਾਹਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ, ਖੁੰਡੀ ਫੜੀ, ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਵਾਂਢੇ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵਾਂਢੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਘਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਸ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਡੰਕੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਡੰਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਣ ਵਾਸਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ੇਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪੂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ੇਵਰ ਵੇਚਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜ਼ੇਵਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰਾਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੜਨ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੁੰਡਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ੇਵਰ ਇਹ ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਕੜੀ ਨੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਜ਼ੇਵਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਾਢਾ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ੇਵਰ ਤੂੰ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ੇਵਰ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੋੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕਸੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਆਵੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੇਵਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪੂ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪੂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪੂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਤਰਾਫ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਆਪੂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਂਝ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਨ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਆ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਜ਼ੇਵਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ੇਵਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬੜੇ ਸੀ ਕਿ ਇਤਨਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੇਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਮੁੰਡਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਖਾਰਾ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਤੂੰ ਆਪੋ ਹੀ ਢੂੰਢ ਤੇ ਆਪੋ ਹੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਆਕੜ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਤੱਕੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਰ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਪੈਸਾ ਲਵਾਉਣ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੰਪਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜ਼ੇਵਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਿਹਤ ਦਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸ਼ਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਰਹੀ। ਵੀਡੀਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸਤਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।